మన భారతదేశం వ్యవసాయ రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్నప్పటికీ కొంతవరకు ఆర్థిక పరంగాను అదేవిధంగా లేబర్ పరంగాను కొంతవరకు ఇబ్బందుల్లో ఉంది. ఆ ఇబ్బందులకు అనుగుణంగా అవసరమైన టెక్నాలజీ, అవసరమైన మిషనరీ అనేది అయితే ప్రస్తుతానికి అందుబాటులో ఉంది. అందులో అదేవిధంగా మల్చింగ్ అంటే మిరప తోటలో కానీ కూరగాయల సాగులో కానీ మల్చింగ్ పేపర్ వేయడానికి అయితే మనుషుల కొరత బాగా ఉంది. మనుషులు దొరికినప్పటికీ కూడా అధికంగా వ్యయం అయితే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దీనికి అనుగుణంగా మనకు ఉపయోగపడే మిషన్ అయితే ఈరోజు మీకు పరిచయం చేయడానికి అయితే రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి జుంజుమ్ జిల్లాలో ఉన్న శ్రీ బాలాజీ ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్కి అయితే రావడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన విషయాలు అంటే ఈ మిషన్ ఎలా వాడాలి, దీని ఉపయోగాలు ఏంటి, దీని వివరాలు అనేది పూర్తిగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. योगेंद्र जी बात कर रहे हैं मिशन का डिटेल्स करो। नमस्कार जी, मैं योगेंद्र श्री बालाजी एग्रो इंजीनियरिंग से। हम बनाते हैं जी कंप्लीट मल्च लेइंग मशीन, रिच बेड मेकर, रिच बेड प्लांटर एंड पैन इंडिया मशीन का डिलीवरी उपलब्ध रहता है जी हमारे पास। सर हमारे पास आए हैं तेलंगाना से आए। हाँ, एक बार मिशन देखना। बिल्कुल। तो ये मशीन है कंप्लीट 5-in-1 मल्च लेइंग मशीन। आपका 5 काम एक साथ करके देती है। बेड प्रिपरेशन, बेड में फर्टिलाइजेशन का काम, हाँ ये फर्टिलाइजेशन का काम करती है। फर्टिलाइजेशन का कितना किलो से इधर का 50 kg कैपेसिटी। हाँ 50 kg एक बैग इसमें पूरा आ जाएगा। ओके। और एडजस्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको 10 kg पर बीघा डालना है, 15 kg पर बीघा डालना है, 20 kg पर बीघा, एकड़ का हिसाब है, हो जाएगा वो भी। विद 4 ओर्निंग सपोर्ट विद छाछ आगे रहता रहेगा आपका। और फिर मिक्स करना। ये गाड़ी का कितना HP से यूज करना? ये मिनिमम 35 HP और अब वो हाँ एक्चुअली ये रोलर का यूज है। हाँ इस मशीन में सर ये रोलर हम बनाते हैं। ये रोलर आपका बेड को शेप में लाने के लिए, छोटे मोटे ढेले जो रहते हैं मिट्टी में, उन ढेलों को सफाई करने के लिए, बेड की सफाई करने के लिए रोलर काम में आता है जी। ये पाइप क्या है? ये पाइप है सर, ये ड्रिप का रोलर लगता है। इसमें ड्रिप के बंडल लगते हैं, डबल बंडल। सिंगल चलाना है सिंगल चला सकते हो आप, सिंगल वाली से, सिंगल वाला और 3 वाला। हाँ और डबल चलाना तो दोनों साइड से चल सकता है। ओके। हाँ फिर उसके मल्चिंग पेपर किधर से फिट? मल्चिंग पेपर यहाँ से फिट होगा सर इसमें। ये मल्चिंग पेपर आपका हाँ ये खुलेगा, उठेगा और इसमें मल्च का पेपर डलेगा आपका। 4 फीट एंड 4.5 फीट तक का आप मल्च इसमें यूज ले सकते हैं। मल्चिंग पेपर इधर से इस डबल पाइप, हाँ डबल पाइप से जाएगा और नीचे जो मल्च प्रेस पाइप है ये इसके नीचे से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा नीचे से। हाँ जी हाँ जी। और फिर उसके बाद ये टाइप का यूज कर टायर मल्च को होल्ड करने के लिए टायर रहेंगे, मल्च को दोनों साइड से होल्ड कर देगा। देन उसके बाद आपका आएगा डिस्क। डिस्क से पूरा मिट्टी से। हाँ, डिस्क इसकी मल्च को मिट्टी से कवर कर देगा, आपका ढक देगा। इसका रनिंग का जो वीडियो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सर, कैसे चलती है कैसे नहीं चलती है, कंप्लीट डिटेल इसका हम आपको। ये गाड़ी का पूरा मिशन मटेरियल का अच्छा है। मटेरियल अच्छा है। टाटा का जो कि स्क्वायर पाइप हम काम में ले रहे हैं, टाटा है, और JSW जिंदल स्टील का काम में ले रहे हैं 5 mm थिकनेस, 60x60 एंड 50x50 है। एंड जो भी प्लेट है सारा ISI मार्क का काम ले रहे हैं। पूरा इंडिया से, पूरा इंडिया टोटल इंडिया से ट्रांसफर करना। हाँ पूरा इंडिया से बाहर भी बाहर भी जा रही है। ఈ మిషన్ గురించి యోగేందర్జీ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, మొదటగా దీని ద్వారా బోదెలను తోలుకునే అవకాశం ఉంది. దీనిని 35 HP నుంచి పైన ఎంత HP ఉన్న ట్రాక్టర్నైనా వినియోగించుకునే అవకాశం ఉందనేది చెప్పారు. అదేవిధంగా దీనికి బోదెల తోలకతో పాటు మనకి అవసరమైన మందులు అనేవి కూడా, అంటే యూరియా కానీ DAP కానీ ఏదైనా దుక్కులు వేసుకునే మందు కనుక ఉన్నట్లయితే 5 బాక్స్లో మినిమం 50 kg అయితే అందులో వేసి దుక్కులు వేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. ఇక్కడ కింద ఉన్నది రోలర్. ఈ రోలర్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే, మనం బోదె తోలేటప్పుడు సైడ్ కట్టలు కానీ దాన్ని అనగొట్టడానికి కానీ సహాయపడుతుందని చెప్పారు. ఈ రోలర్ అనేది అడ్జస్టబుల్, అంటే ఈ రోలర్ని పైకి కానీ కిందకి కానీ, అంటే కట్ట పెద్దగా కావాలన్నా చిన్నగా కావాలన్నా కానీ సరి చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ కనపడే పైపుల ద్వారా అయితే ఒక పైపు లేదా 2 పైపుల లైన్ల అవసరాన్ని బట్టి అయితే మనం డ్రిప్ పైపులు గుంజుకోవడానికి అయితే పైపులు అమర్చడం జరిగింది. అదేవిధంగా వెనక ఉన్న టైర్లు అనేవి పేపర్ని గాలికి లేవకుండా అదిమి పెట్టి మరీ తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. దానివల్ల ఈ పైన కనపడే వాటికైతే డ్రిప్ పైపులు
పైపుల్ని పరుచుకునే అవకాశం అయితే ఉంది. ఈ వెనకాల ఉన్నటువంటి ఈ డిస్కులు అనేవి పేపర్ పరిచిన తర్వాత ఆ పేపర్ పైన మట్టి వేయడానికే సహకరిస్తారని చెప్తున్నారు. ఇది పూర్తిగా అడ్జస్టబుల్. ఇది అవసరాన్ని బట్టి మట్టి ఎక్కువ కానీ తక్కువగా కానీ పడే అవకాశం అయితే ఉంది. దీనివల్ల ఒకే సాల్లో అవసరమైతే 2 వరుసల పైపులను కూడా పరుచుకునే విధానం అయితే దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి వాడిన ఐరన్ అయితే క్వాలిటీగా హెవీగా అయితే ఉంది. ఈ మిషన్లో పూర్తిగా అడ్జస్టబుల్, అంటే మన అవసరానికి తగ్గట్టు పైకి కానీ కిందకు కానీ పక్కకు కానీ ఇరువైపులా కూడా జరుపుకునే అవకాశాన్ని అయితే కల్పించడం జరిగింది. ఈ మిషన్ ఎంతో రైతుకు ఉపయోగపడుతుందని అయితే నేను భావిస్తున్నాను. ఈ ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోలో ఇచ్చిన సమాచారం మీ తోటి వారికి ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.